کیا ہوا لاہور شہر والوں؟ آپ کی آج بارش نہیں ہوئی آندھی طوفان والی ابھی تک؟ وہ کل مجھے لوگوں نے بتایا کل دوپہر میں بڑی ایسی طوفانی بارش ہو رہی ایسی ہوائیں چلی کہ پتہ نہیں کیا کیا اکھڑ گیا یہاں پر دوپہر سے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں صبح سے دوپہر سے شام بڑا خوبصورت منظر چل رہا تھا. بائی دا وے سورج دادا جا رہے ہیں قریب قریب کہہ رہا ہوں غروب ہونے والے ہیں. مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. تو یہاں پر وہ آندھی طوفان ابھی تک آیا نہیں ہے. کیا ہوا وہ کراچی سے میں نکل رہا تھا نا اتوار کو بند ہو گیا تھا بارش وہاں پر. پھر یہاں پر آنے والا تھا اس سے کچھ گھنٹے پہلے کل بڑی شدید سنا بارش ہوئی. اس کے بعد جب میں یہاں پہنچنے والا تھا تو سناٹے پڑے ہوئے تھے. ایسا لگا تھا جیسے کچھ ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد ابھی آج شام تک میں بیٹھا ہوں اور ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ آندھی طوفان کہاں ہے جس کے بارے میں وہ میڈیا پہ بڑا آ رہا تھا کہ لاہور میں آندھی طوفان بارش ہے طوفان یہ وہ. اینڈ بائی دا وے ایک آپ کو وہ مزے کی بات بتا دوں. ابھی اصل میں نا بھائی کے کپڑے ذرا کپڑے سوکھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. کپڑے لٹکائے ہیں سکھانے کے لیے. وہ دھوپ سے نا کپڑے سوکھ رہے ہیں میرے. اگر بارش ہو جائے گی تو میرے کپڑے کیسے سوکھتے؟ اب لیجنڈ کا خدا اتنا شکتی شالی اتنا کیئر کرنے والا کہ اسے پتہ ہے کپڑے لٹکائے ہوئے اس نے اگر بارش کر دی تو کپڑے تو بھیگ جائیں گے. تو کپڑے تو سکھانے نا بھائی. وہ اس لیے وہ جو سورج دادا ہیں وہ اپنی گرمی دکھا رہے ہیں. وہ گرمی سے میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں. سوری آپ لوگوں کو بارش نہیں ملی آج وہ والی بارش جو آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا. مجھے نہیں پتا کوئی پیشن گوئی تھی نہیں تھی. مجھے اس سے غرض بھی نہیں ہے نا میں پیشن گوئی کی طرف دیکھ رہا ہوں نہ مجھے اس کا اندازہ ہے خاص نہ میں فور کاسٹنگ ہوگا اتنا شوقین ہوں. وہ کراچی کے اندر میں فور کاسٹ والوں کی دھجیاں اڑا کے آگے ہوں اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے تو بڑی باتیں کر رہے تھے فور کاسٹ والی میں نے دیکھے اسکرین ہے اس پہ بھی دکھا رہے تھے کہ جی سنڈے کو بارش ہونے والی ہے ہوگی. بڑے دعوے چل رہے تھے. ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے بھائی بارش بند کرا دیتے ہیں. بارش بند ہو گئی. ہم نکل گئے لاہور میں آ گئے. جب ہم لاہور میں آ گئے یہاں کے موسم میں تبدیلی کراچی کے موسم میں تبدیلی. اتنا بڑا ڈفرینس دو سٹیز کے اندر ایک وقت میں لیجنڈ کی فلائٹ ہو لیجنڈ پرواز کرے اور نکلے اور اللہ موسم نہ بدلے. ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے. ہاں اللہ نہ چاہے تو پھر الگ بات ہے. مرضی اس کی چلے گی. اینڈ بائی دا وے انجم نذیر صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں محکمہ موسمیات والے؟ سر سوری میں کچھ نہیں کر سکتا. میرے بادشاہ نے ارادہ کیا تھا کہ اس بار محکمہ موسمیات کی پوری دھجیاں اڑانی ہیں. اس نے وما علینا الا البلاغ المبین کی سیریز بنوائی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں تو بتا دیتا ہوں. لیجنڈری فریلانسر آف پاکستان ہوں. بعد مرضی آف اللہ ہوں. 21ویں صدی کا مسلم مین بات کر رہا ہے. کافروں کے جھوٹے خداؤں کو بے نقاب اور پاش کر رہا ہے. اینڈ بائی دا وے اس کھلے آسمان کے بیچ میں دا سگنیچر آف مائی لارڈ از دیئر. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نام سامنے موجود ہے؟ استغفر اللہ. تھوڑا سا اسٹائلش ہے. اور وہ کیوں ہے ذرا سامنے دیکھ لیں آسمان کی کنڈیشن. دور دور تک کوئی بادلوں کے اوپر نام نظر آ رہا ہے. کوئی بادل ہی نظر آ رہا ہے بڑا نہیں نا. وہ یہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں تو آپ کو اللہ کا نام سامنے نظر آ جائے گا اس بادل پہ بھی. اب بتائیں آپ میں نے تو نہیں بلایا نا یہ بادل. یہ آسمان کے بیچ میں کیا کر رہا ہے سورج کے سامنے اور اس پر اللہ کا نام کیا کر رہا ہے؟ ارے آپ کو میں آپ کے حالات میں دکھاتا ہوں حالات و واقعات میں. ایسی ویلاگنگ آپ نے بھی نہیں کی ہوگی نا کبھی زندگی میں. ہاں جہاں پر بات آپ کریں اور کائنات کے بادشاہ کے دستخط ظاہر ہو جائیں. کیسا مانتے ہو؟ نہیں مانتے؟ مان لو گے تو جان لو گے. جان لو گے تو مان لو گے. میں عمرو یار نہیں ہوں کہانیوں والا. ریئل ورلڈ میں پالا پڑ گیا سب کا. 21ویں صدی کے خطرناک ترین انسان سے. ہاں سارے جھوٹے خداؤں کی موت ہوں میں. موت کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ کے مقابلے پہ کسی جھوٹے خدا کو نہیں چھوڑنے والا. سب کا ستیہ ناش اللہ کے مقابلے پہ جنہوں نے اللہ والوں کو ڈیگریڈ کیا. یہی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے موسم نہیں بدل سکتے تھے. شمس تبریز نے سورج کی گرمی نہیں بڑھوائی تھی. اور جو حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل جاری نہیں کروایا تھا. اور شیخ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ نہیں کیا تھا. اور بڑی کتابوں کی باتوں کا مذاق اڑانے والوں کو زمین میں گاڑ دیا ہے میں نے 21ویں صدی میں کیمروں کے ساتھ ریکارڈنگ کر کے. اور وہ درگت بنائی ہے کہ سب کی مائیں روئیں گی کہ ہم نے کیسی اولادیں جنم دی ہیں جنہوں نے ناک کٹوا دی ہماری اس لیجنڈ کے سامنے. ان کی اولادیں کہتی رہ گئیں کہ میریکل نہیں ہوتے. کیمروں کے دور میں میریکل نہیں ہوتے معجزات نہیں ہوتے یہ نہیں ہوتا فلانا نہیں ہوتا ڈھماکہ نہیں ہوتا. اور ایک لیجنڈ کی ماں تھی ہاں جس کے ذریعے اللہ نے ایسا بچہ لا کے کھڑا کر دیا. اور لیجنڈ کا باپ تھا جس کے ذریعے اللہ نے ایسا بچہ لا کے کھڑا کیا کہ تو بتا اب ان سب کو کہ کس کی ماں نے کس کو جنم دیا ہے. تو آؤ سارے کافروں آ جاؤ 21ویں صدی میں مقابلے پر. تمہارے باپ نے تمہاری ماؤں نے وہ بیٹا نہیں پیدا کیا نہ کبھی کر سکیں گے نسلیں بھی کہ جو میرا مقابلہ کرے اور اسلام کو جھوٹا مذہب ثابت کر کے دکھائے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیٹا یہ کام اسلام کی سچائی کے لیے ہو رہا ہے. ہو چکا ہے.
टंकी की चोट पे काम कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के काफिरों पे अकेला ही भारी हूँ अपने रब के फजल से। है कोई माई का लाल तो आ जाओ, और अगर नहीं आ सको ज़िल्लत की खाक आकर चाट लो और कबूल करो। कबूल करो तो बेहतर है, सरेंडर करना तुम्हारा नसीब है। तुम सबको सरेंडर करना पड़ेगा अल्लाह के सामने, और अगर नहीं करोगे तो ठीक है या अल्लाह आपकी मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी इनको मारें, इनके शहरों को उड़ाएं, सैलाब से मारें, ज़लज़लों से मारें, मुझे कोई परवाह नहीं है। जो आप करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज लाहौर सिटी में। मेरा बेटा मुझे आके बताने लगा, ऊपर आया, कहता है आप ऊपर बैठे हुए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है यार इतनी गर्मी थी, कल मैं आया ऊपर, नीचे चला गया फ़ौरन, इतनी गर्मी थी। मैंने कहा गर्मी किधर है गर्मी? अब मैं उसे क्या बताता कैसे कैसे राज हैं, कैसे कैसे सीक्रेट्स हैं। मेरे बादशाह ने वेदर ही ऐसा किया हुआ था, मैं आराम से बैठ के काम करता रहा। अब सीरीज़ में तो काम करने ना अपग्रेड करना है, वो जब चाहता है मौसम अच्छा कर देता है। सूरज तो उसका है, बादल तो उसके हैं, अब मैं क्या करूं? अब तुम बताओ राम कृष्ण विष्णु हनुमान ज्यूस थॉर के पुजारियों और साइंस की किताब पढ़ने वालों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की किताबें छापने वालों, रट्टाफिकेशन के ऊपर जलील करने वालों, हैं मल्टी टैलेंटेड ह्यूमंस का मजाक उड़ाने वालों, जैक ऑफ ऑल ट्रेड को मास्टर ऑफ नन कहने वालों, अब तुम्हें पता लगेगा तुम्हारा पाला पड़ा किससे 21वीं सदी में। द किंग ऑफ मल्टीपल स्किल्स, मास्टर एंड ट्रेनर ऑफ द मल्टीपल स्किल्स, द टीचर ऑफ मल्टीपल स्किल्स एंड द मल्टीपल सब्जेक्ट्स। हाँ, किसी जाहिल से वास्ता नहीं पड़ा। 1 2 9 11, ये अमिताभ की मूवी नहीं है। 1 2 9 11 करके साफ बना के दिखाएगा। ये रियल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड के अंदर की फिजिकल रियलिटी है। सॉरी, इसका नाम है KR, द किंग्स रियलिटी। बादशाह सलामत अपनी हकीकत का अदराक करवा रहे हैं कुछ कुछ, ताकि वो लोग जो अकल को इस्तेमाल कर सकते हैं वो इस्लाम कबूल करें। बाद अब वो बादल का टुकड़ा जो अल्लाह के नाम में स्टार्ट हुआ था, अब वो बादल के टुकड़े में बदल चुका है। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। एंड बाय द वे वो तो मैं भूल ही गया, ये जो दरख्त था काफ़ी अरसे तक अल्लाह के नाम में था ये, अब जाके मैं वापस जब मैं आया हूँ तो इस दफ़ा इसमें तब्दीली हो गई है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने तो इतना झुटलाया अल्लाह की इस निशानियों को कि मैं क्या बताऊँ। अल्लाह को तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए था गुस्से में, लेकिन नहीं, अल्लाह ने शायद कुछ और इरादे किए हुए। अब ये दरख्त बाकायदा मुकम्मल तौर पे अल्लाह तो नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह ये पहले की कंडीशन में था, लेकिन अब ये लिल्लाह बन चुका है। क्योंकि अगर अब पहले ये सेंटर वाली जो थी ना, अगर अभी भी हो सकता है अगर हम इसको लेना चाहें, आगे पीछे के दरख्तों की इसकी सेटिंग अल्लाह ने ऐसी किया, एडजस्टमेंट थोड़ा सा ट्विक किया हुआ उसने। सो अगर कॉर्नर को देखोगे तो वो अलिफ हो जाएगा और ये बन जाएगा पूरा अल्लाह। ठीक है, ये कंडीशन पहले गहरी थी, गहराई में थी, अब ज़रा इसमें तब्दीली है। तो अगर बीच वाले को आप हटा दें, ये जो मेरा हाथ है ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, इसको हटा दो तो अब बन गया लिल्लाह। तो अब आप इसको देख लें, ये चीज़ और ये चीज़ अरबी ज़ुबान में जाके गूगल कर लें, लिल्लाह का मतलब क्या होता है और अल्लाह का मतलब क्या होता है। अल्लाह का मतलब तो आपके बाप को भी नहीं पता होगा, लेकिन लिल्लाह के बारे में बहुत सारे मायने मिल जाएंगे। तो जाके ज़रा चेक कर लें गूगल करके, आप तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, आप तो साइंस की किताबें पढ़ते हैं, आप लोगों ने तो रिचर्ड डॉकिन, आइंस्टाइन, न्यूटन, मार्शल, ब्यूर्सली, स्टीव जॉब्स वगैरह के हवाले से बहुत कुछ सीखा है। भाई 10 मिनट की वीडियो होती है, सोच रहा हूँ 10 मिनट पूरे ही करूँ, मेरा क्या कमाल। सॉरी, मैंने क्या करना है, काट पीट करके छोड़ो यार, बस ऐसे ही जाने देंगे। या अल्लाह क्या कर रहा है, आप क्या हो गया, खैरियत है आपका, कुछ ज़्यादा खतरनाक इरादे तो नहीं है। काला बादल क्यों लेके आ गए आप अचानक से? काला ही लेके आ गए, सफ़ेद भी तो ला सकते थे। ओए अबे, ओह माय गॉड, अबे जो दरख्त में दिख रहा था यहाँ पे भी वही दिख रहा है कुछ मुझे। और देखना, अभी मैंने दरख्त पे इशारा करके दिखाया था, ये और ये, जस्ट अ मिनट, ये और ये। माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ अमेजिंग मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन, दिस इज़ रियल मिरेकल। यस, अबे अल्लाह जलील करने पे है तो बड़ों को बच्चों के हाथों जलील कर देता है। हैं, तुम मुझे पागल साइको समझते हो, बादल को मैं तब्दील कर रहा हूँ। अरे उधर भी लिल्लाह आ गया है और इधर भी लिल्लाह आ गया है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन मिस्टर? काफिरों के लिए जिल्लत और रसवाई क्या किया अल्लाह आपने? अब तुम कहोगे नहीं वो तो बादल का टुकड़ा है। अबे ढक्कन हो, ज़रा गौर से उसकी लोकेशन, उसकी हैयत पे गौर करो। उर्दू आती है समझ में? अरे उसके शेप पे गौर करो ना, अकल के अंदर जाए लो, उसके शेप पे गौर करो, शेप पे। ये देख लो, अबे शेप देख और ये शेप देख, देख 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 देख, और अपनी उस माँ पे रो जिसने तुझे पैदा किया और फिर तूने इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया। तुझे क्या लगा कि अल्लाह वाहिद अलकार ने अपने बंदे को ऐसे ही भेज दिया? मोहम्मद है अरबी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आगे आखिरी नबी हैं, उनका पैरोकार हूँ और उनका उम्मती हूँ और उनके दीन इस्लाम का डिफेंडर हूँ। किसी माई के लाल में दम नहीं जो मुझे शिकस्त दे सके, ना काबिल शिकस्त। अल्लाहु अकबर।